Namaste, dear learners. I welcome you all to our series of video lessons. Today we will discuss a poem called A Prayer for My Daughter, which is written by William Butler Yeats. I am Basavaraj Bilgi, Assistant Professor of English, GFGC Yaragatti. William Butler Yeats was born in 1865 and died on 28th January 1939. He was an Irish poet, dramatist, writer, and he is one of the foremost figures of 20th century literature. He was a driving force behind the Irish literary revival, and he became a pillar of the Irish literary establishment. It was he who helped to found the Abbey Theatre in Ireland. Later on, he also served as the Senator of Irish Parliament, the Irish Free State, for 2 terms. He was also a Nobel laureate. He got Nobel Prize for his contribution to English literature. Uh, he practiced pre-writing and made many experiments with the skills of writing poetry. He is considered to be one of the modernist poets of 20th century, and he contributed or he influenced the 20th century literary scene for a large amount in his life. The present poem, A Prayer for My Daughter, is written in 1919 and it was published in 1921. The poem was published in the collection of poems by W.B. Yeats called Michael Robartes and the Dancer. The poem is written to his little daughter Anne with George Hyde Lees. William Butler Yeats married George Hyde Lees after his last marriage proposal to Maud Gonne was rejected in 1916. The poem is written when Mr. W.B. Yeats was staying in a tower at Tour-by-Lee during the Anglo-Irish War. The poem was written after 2 days of Annie's birth on 26th February 1919. The poem is not only a prayer for the daughter of the poet, but it reflects his complicated views on Irish nationalism, sexuality, and is considered an important work of modernist poetry. The present poem, considered to be one of the best known modernist poems of 20th century. Now we will read the poem and we'll go on analyzing the poem line by line. Once more the storm is howling, and half hid under this cradle hood and coverlid my child sleeps on. The poet W.B. Yeats is staying in a tower, and his newly born baby is sleeping in the cradle peacefully. But outside his tower there is a huge storm. The storm reflects the political upheaval that is happening in Ireland. As well, the social upheaval, the struggles which are faced by the Irish society are reflected in these lines. There is no obstacle but Gregory's wood and one bare hill, whereby the haystack and roof leveling wind bred on the Atlantic can be stayed. And for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. The poet says that the wind is very strong. It levels the roofs of all the houses of Ireland are taken away by the wind, and the haystack
ಏನು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಗೂಡುಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಳಚಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಮನೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಚಾವಣಿಗಳು ಕೂಡ ಹಾರಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಬ್ರೆಡ್ ಆನ್ ದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್. ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷಿಯನ್ and the poet says he has walked up and down for an hour and he offered his prayer because there is a great gloom in his mind. The poet says, my mind is struck in a great gloom, and that is the reason why I have walked to and fro, and I would like to offer a prayer for my newly born baby. He says, I have walked and prayed for this young child an hour. The poet says, I have walked and prayed for this young child an hour. ನಾನು 1 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಈ ಮಗುವಿನ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಮಗುವಿನ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಡ್ ದ ಸೀ ವಿಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟವರ್. ದ ಸ್ಕ್ರೀಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟವರ್. ಅವನು ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಆ ಟವರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬೀಸ್ತಿರುವಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀಮ್, ಕರ್ಕಶವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆರ್ಚಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಇನ್ ದ ಎಲ್ಮ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಫ್ಲಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್. ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇನ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕೆಳಗಡೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಮ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ದ ಫ್ಲಡೆಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಬಂದು ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಹಳ್ಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ರೆವರಿ that the future years had come dancing to a frenzied drum out of the murderous innocence of the sea. The poet predicts that the future years of Ireland are very murderous, and they are dancing to a drum which is beaten frenziedly, and the wind is blowing from the innocent sea. ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ಕವಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಿ ಸೇಸ್, ದ ವಿಂಡ್, ಬೀಸ್ತಿರುವಂತಹ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿ, ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಅದು ಹುಚ್ಚರ ರೀತಿ ಬಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡೊಳ್ಳಿನ ನಾದಕ್ಕೆ ಹುಚ್ಚದ್ದು ಕುಣಿಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಪೋಯಟ್ ಸೇಸ್, ದ ವಿಂಡ್ ಬ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸಿ. ಬಹಳ ಇನ್ನೋಸೆಂಟಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇ ಸಿ ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಟ್. The poet wishes that his daughter should be beautiful, but her beauty should not blind a person, or her beauty should not bring ego in her, and her beauty should not destroy the life of another person. The poet says, ಕವಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಮಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಆದರೆ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಹರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಸಚ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಓವರ್ ಮಚ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ವೆನ್ ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲುಕಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಶಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಈಗೋ ಅಬೌಟ್ ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ಅವಳ ಹತ್ತಿರ ಅಹಂ ಬರಬಾರದು, ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಹಂ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಅ ಸಫಿಸಿಯಂಟ್ ಎಂಡ್, ಲೂಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ
the heart revealing intimacy that chooses right and never find a friend. The poet says, my daughter should be bestowed with the natural beauty, and the beauty should have kindness, intimacy. He says, ನನ್ನ ಮಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಬೇರೆಯವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ತರುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ ಆಗಬಾರದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ she should have kindness and intimacy towards other people. And also the poet says, my daughter's beauty should choose right thing, that should uh, and and her beauty should not be an obstacle in her life to make friendships with other people. ಬೇರೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಗಾಲು ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಲೆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಚೂಸನ್ ಫೌಂಡ್ ಲೈಫ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮಚ್ ಟ್ರಬಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫೂಲ್. The poet makes a mention of Helen, one of the most beautiful women happen on earth, and he says, Helen thought that her life is flat and dull, and later she had to face lot of trouble from a fool called Paris. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವಳ ಜೀವನವೇ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುವಂತಹ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿತು. Because she thought that she is beautiful, she is adventurous, but at the same time she thought that the life she has chosen is dull and flat. That's why the poet says, his daughter should not be uh, egoistic, while that great queen that rose out of the spray, being fatherless, could have her way, yet choose a bandy-legged smith for man. And he talks about another beautiful woman, the goddess of love of Greek mythology, Venus, who married a lame-footed person uh, because she did not have a father and she did not choose a right person for her husband. ವೀನಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೇಮದ ದೇವತೆ ಒಬ್ಬ ಕುಂಟನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಳ ಸೌಂದರ್ಯ, ನನ್ನ ಮಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಅವಳನ್ನು ಕುರುಡಲನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಳು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ he says. It is certain that fine women eat a crazy salad with their meat, whereby the horn of plenty is undone. The poet says, women eat a lot, but the horn of plenty should not be undone. ಏನು, ಸಮುದ್ರ ದೇವತೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒದಗಿಸಲಾರದಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಗಳು ತಿನ್ನಬಾರದು, ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಾಕಳಾಗಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. In courtesy I would have her cheaply learned, hearts are not had as gift but hearts are earned. ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, he says, I want to teach my daughter that hearts are not sold in the market but the hearts are earned with efforts. ಕವಿಗಳು WB ಯೇಟ್ಸ್ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸಲು ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಹೊರತಾಗಿ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. By those that are not entirely beautiful, yet many that have played the fool for beauty's very self has charm made wise, and many a poor man that has loved and thought himself beloved from a glad kindness cannot take his eyes. He says, many people who are not that beautiful thought that they are beautiful and became fool in their life. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಲನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೆನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಾವು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಯುವತಿಯರು ಎಂದುಕೊಂಡು
ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಸೇಸ್, ಫಾರ್ ಬ್ಯೂಟೀಸ್ ವೆರಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಮ್ ಮೇಡ್ ವೈಸ್. ಹರ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಚಾರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಮೇಡ್ ಹರ್ ವೈಸ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್, ನಾಲೆಜಬಲ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡಂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನೊರೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನನ್ನ ಮಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಮುಖಚೆಹರೆ ಅವಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅವಳನ್ನು ದಡ್ಡಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೆನಿ ಅ ಪುವರ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಲೆವೆಡ್. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು, ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೂ ಆರ್ ಪುವರ್, ಲವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲೆವೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವಿಮೆನ್, ಫ್ರಮ್ ಅ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ, whom so ever he may be, he will find, he will appreciate the beauty with kindness and kindness with beauty. ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಕೈಂಡ್ನೆಸ್ ಎರಡು ಜೊತೆಯಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕವಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮೇ ಸಿ ಬಿಕಮ್ ಅ ಫ್ಲರಿಶಿಂಗ್ ಹಿಡನ್ ಟ್ರೀ ದಟ್ ಆಲ್ ಹರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮೇ ಲೈಕ್ ದ ಲಿನೆಟ್ ಬಿ and have no business but dispensing round their magnanimous of sound. The poet says, my daughter should become a flourishing hidden tree. ನನ್ನ ಮಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮರವಾಗಲಿ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಆಲ್ ಹರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಮೇ ಲೈಕ್ ದ ಲಿನೆಟ್ ಬಿ. ಹಾಗೂ ಅವಳೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗುವ ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸಿಂಗ್ ರೌಂಡ್ ದೇರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಹಾಗೂ ಅವಳ ವಿಚಾರಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ಪಸರಿಸಲಿ, ಅವಳ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ಪಸರಿಸಲಿ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾರ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಮೆರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಗಿನ್ ಅ ಚೇಸ್, ನಾರ್ ಬಟ್ ಇನ್ ಮೆರಿಮೆಂಟ್ ಅ ಕ್ವಾರೆಲ್. ಮೈ ಡಾಟರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕ್ವಾರೆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಮೆರಿಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜಗಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಓ ಮೇಸಿ ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಗ್ರೀನ್ ಲಾರಿಯಲ್ ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಡಿಯರ್ ಪರ್ಪೇಚುವಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ಮೈ ಡಾಟರ್ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಲೈಕ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಲಾರಿಯಲ್ and she should be rooted in one dear perpetual place. My daughter should bring green to the world, life to the world. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವವನ್ನು, ಆಹಾರವನ್ನು, ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ she should be rooted in one dear perpetual place. ಅವಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ರೂಟನ್ನು, ತನ್ನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಮರದ ರೀತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೆರಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮರದಂತೆ, ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಮರದಂತೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಜನರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮರದಂತೆ ಅವಳು ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ಡ್, ದ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಬ್ಯೂಟಿ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್, ಪ್ರಾಸ್ಪರ್ ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲೇಟ್. The poet says, my mind is not at peace because the people whom I loved and the people whom I believed to be beautiful and whom I called very beautiful, they did not prosper for a long time, and the beauty dried up very soon, and their feelings went away. He says, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾರು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಯಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೊಂದು ದಿನ ಕೊನೆಯಾಗಿ ಹೋಯಿತು, ಹಾಗೂ ಅದು ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Yet knows that to be choked with hate may well be of all evil chances cheap. He says, there should not be hate in heart of my daughter because I was choked by hate. ನನ್ನನ್ನು ಜನರು
ದ್ವೇಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಯಾರು, ನನ್ನವರು ನನ್ನವರು ನನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಂಥವರೇ ದ್ವೇಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಹ ಗತಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಮೈಂಡ್, ಅಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಟಿಯರ್ ದ ಲಿನೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೀಪ್. ದ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್, the mind which do not nurse hatredness becomes the mind that is loved by one and all. ಯಾವ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಕಣಿಕರ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಗತ್ತು ಪೂಜಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. An intellectual hatred is the worst, so let her think opinions are accursed. The poet says, ಬೌದ್ಧಿಕ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟದಾದಂತಹ ದ್ವೇಷ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಹರ್ ಥಿಂಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕರ್ಸ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ he wants his daughter not to bother about the opinions of other people, the opinions of the society. Have I not seen the loveliest woman born out of the mouth of plenty's horn, because of her opinionated mind? Barter that horn and every good by quiet natures understood for an old billows full of angry wind. He talks about the goddess of love, Venus, who was born out of horn of a plenty. And he says, see, ಅವಳು ಆ ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳ ಮನಸ್ಸು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊನೆಗೆ ತಾನು ಜನಿಸಿದಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಅವಳು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಹಿ ಸೇಸ್, ಬೈ ಕ್ವೈಟ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ಓಲ್ಡ್ ಬೆಲ್ಲೋಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ವಿಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ವಿಮೆನ್ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌಲಿಂಗ್ all around Ireland, the poet says. Considering that all hatred driven hence, the soul recovers radical innocence and learns at last that it is self-delighting, self-appeasing, self-uprighting, and that it is own sweet will is heaven's will. She can though every pace should scowl, and every windy quarter howl, or every billow's burst be happy still. He says, ಆಲ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಡ್ರಿವನ್ ಹೆನ್ಸ್, ಅವಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕೂಡ ಕಳಚಲಿ ಅಂತ ಅವನು ತನ್ನ ಆಶೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ದ ಸೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್, ಆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಆತ್ಮ ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ತನ್ನ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನ್ಸ್ ಎಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಲೈಟಿಂಗ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಡಾಟರ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ that it is very important to be self-delighted, self-appeasing, self-uprightening. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಇರಬೇಕು, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಗೌರವವಿರಬೇಕು, ತನ್ನ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ನಡತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಿಡಿತ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಮಗಳು ನನ್ನವಳಾಗಲಿ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ that its own sweet will is heaven's will. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೇಸ್, ಅವಳ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನದೇ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಮನಸ್ಸು ಅವಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ದೋ ಎವ್ರಿ ಪೇಸ್ ಶುಡ್ ಸ್ಕೌಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವಿಂಡಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹೌಲ್, ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಲ್ಲೋಸ್ ಬರ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಸ್ಟಿಲ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಇವನ್ ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇಟಿಂಗ್ ಯು, ಇವನ್ ವೆನ್ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ಹೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು, ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಡಾಟರ್ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಹರ್ ಬ್ರೈಡ್ ಗ್ರೂಮ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹರ್ ಟು ಅ ಹೌಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ಅಕಸ್ಟಮ್ಡ್ ಸೆರೆಮೋನಿಯಸ್. ಹಿ ಸೇಸ್, ಮೈ ಡಾಟರ್ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ಅ ಬಾಯ್ who should have a beautiful house wherein it is all the time ceremonious. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆಯೂ
ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ arrogance and hatred are the wares peddled in the thoroughfares. How but in custom and in ceremony are innocence and beauty born. He says, arrogance, ಮೊಂಡುತನ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಗಳು ಅವೆರಡೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಂತಹ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಬಟ್ ಇನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಆರ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಾರ್ನ್. ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಹ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ, ಅರ್ಥರಹಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಜೋತು ಬಿದ್ದಿರುವಂತಹ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆರೆಮನೀಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಚ್ ಹಾರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಲಾರಿಯಲ್ ಟ್ರೀ. He says, there should be ceremony for everything and for every event in her house, and she should spread laurel tree. ಅವಳು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕವಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಎಂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.